علیکم، میں ہوں راجہ شجاعت اور آپ دیکھ رہے ہیں راجہ شجاعت یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج۔ آج کی ویڈیو میں بات کریں گے جو آپ نے دیکھا ہوگا کہ پاکستان اور ہندوستان کے درمیان یہ جو 48 گھنٹے کی جنگ ہوئی، اس جنگ نے پوری دنیا کا نقشہ بدل دیا۔ اور یہ جو 2 گھنٹے کا ٹائم پیریڈ تھا، اس میں آپ نے یہ سمجھنا ہے کہ پاکستان نے کیسے برتری کی اور اس جنگ کے اندر دنیا کے لیے جو یونی پولر اور بائی پولر دنیا جو ہے وہ کیسے کنورٹ ہوئی، ہم اس کو ڈیٹیل میں اسٹڈی کریں گے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہندوستان، یہ جو مودی تھا، اس نے یہ پاکستان کے اوپر ایک اٹیک پلان کیا اور اس کے مائنڈ میں یہ تھا کہ ہمارے پاس اکنامک اسٹرینتھ بھی ہے ہمارے پاس، اور نو ڈاؤٹ ان کے پاس اکنامک اسٹرینتھ بھی ہے، ان کی اکانومی اسٹرانگ بھی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ان کے پاس جو ہتھیار ہیں وہ بھی بڑی مقدار میں، پاکستان سے بہت زیادہ مقدار میں ان کے پاس ہتھیار بھی موجود تھے۔ انہوں نے پاکستان کے اوپر حملہ کیا اور ان کے مائنڈ میں یہ تھا کہ پاکستان شاید فائنینشلی اتنا ویک ہے، جس طرح سے ہندوستان کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ ایک سنڈروم میں رہتے ہیں اور ان کی پوری جو قوم ہے وہ بالی ووڈ اور اس طرح کی فلمیں دیکھ کے وہ ایک اپنی ہی حقائق انہوں نے اپنے ذہن میں بنائے ہوئے ہیں پاکستان کے بارے میں۔ اور وہ آپ نے پچھلے دنوں دیکھا ہوگا کہ پاکستان میں جب تھوڑا سا کوئی آٹے کا مسئلہ ہوا تو انہوں نے وہ ویڈیوز چلائی کہ پاکستان کے لوگ تو بھوک میں مر رہے ہیں، لیکن ان کو یہ آئیڈیا نہیں تھا کہ پاکستان کے اندر اس وقت جنگ کی جو ہندوستان اور پاکستان کے درمیان جو ایکویلبرم ہے جنگ کا، وہ کیسا ہے۔ پاکستان نے وہ تمام چیزیں چائنا کی مدد سے بنائی۔ دنیا کی واحد ایئر فورس ہے، آپ اگر دیکھیں امریکہ جو ہے، امریکہ F-16 جو ہے وہ پرائیویٹ کمپنی بناتی ہے، امریکن ایئر فورس نہیں بناتی، وہاں پرائیویٹ کمپنی بناتی ہے اور پھر امریکن ایئر فورس وہاں سے بائی کرتی ہے۔ پاکستان دنیا کی واحد ایئر فورس ہے جو اپنا جنگی طیارہ انہوں نے بنایا، اور یہ کیسے بنایا یہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ یہ جب 1996 میں امریکہ نے پاکستان کے F-16 کا جو بلاکس تھا، جو پاکستان کے اندر اس کی اپ گریڈیشن کے لیے جو سافٹ ویئر اور ہارڈ ویئر کی ریکوائرمنٹ تھی، وہ امریکنز نے ان کو دینا بند کر دی۔ تو اس وقت جو پاکستان کی گورنمنٹ تھی اور پاکستان کی ایئر فورس کی لیڈرشپ تھی، انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم کیوں نہ اپنا ہی کوئی سیلف سفیشینٹ طیارہ ڈیولپ کریں، اور انہوں نے چائنا کے ساتھ مل کے یہ طیارے اس کے اوپر کام شروع کیا۔ اور یہ جو طیارہ ہے JF-17، اس کا سارا مائنڈ، جنگی مائنڈ جو ہے وہ پاکستان کی ایئر فورس نے چائنا کی مدد سے اس کو تیار کیا۔ اب یہ جو جنگ تھی، اس جنگ کی جو خاص بات ہے، ہندوستان نے پاکستان کے اندر اپنے میزائل جو فکس کیے وہ تقریباً 9 مقامات کے اوپر انہوں نے اٹیک کیا، اور ان 9 مقامات میں سے 2 جگہوں پہ میزائل جو ہے وہ اس نے ہٹ کیا، لیکن وہ ایگزیکٹ پوزیشن پہ نہیں کیا، باقی 7 جگہوں پہ وہ انٹرسیپٹ ہو گیا۔ اور انٹرسیپشن کا یہ جو پاکستان کے اندر ایئر ڈیفنس سسٹم ہے، یہ بھی چائنا کا بنایا ہوا ایئر ڈیفنس سسٹم ہے، اور یہ اس نے کیسے ورک کیا آپ یہ دیکھ لیں کہ جتنے بھی ڈرون حملے وہاں پاکستان میں کیے گئے، ان تمام ڈرون حملوں کو بھی ناکام بنایا گیا، اور یہ جو میزائل مارے گئے یہ بڑے میزائل تھے، تقریباً 400 کلومیٹر کی، جو 400 کلومیٹر ان کی رینج تھی۔ ان تمام میزائلوں کو پاکستان کا جو چائنیز میکنگ ایئر ڈیفنس سسٹم ہے، اس نے ان کو انٹرسیپٹ کیا۔ اب پاکستان نے کیا کیا؟ پاکستان نے ریسٹرین کیا۔ پاکستان کے اندر لوکل لوگ جو تھے ان کے مائنڈ میں بھی یہ تھا کہ شاید پاکستان فائنینشلی اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ اس کو جواب دے سکے، لیکن پاکستان نے کیا خوبصورت نام دیا اس آپریشن کا۔ یہ جو آپریشن تھا، اس آپریشن کو آئینی دیوار کے نام سے پاکستان نے منسوب کیا، اور اس آپریشن کو کر کے صرف 48 گھنٹے میں جیسے ہی نور خان ایئر بیس پہ اور باقی ایئر بیس پہ ہندوستان کے میزائل گرے، اور اگلے 15 منٹ کے بعد آپ نے ہندوستان کی بریکنگ نیوز دیکھ لی کہ ان کے 30 مقامات کے اوپر پاکستان نے نشانے فکس کیے، اور ان میں سے جو سب سے امپورٹنٹ بات یہ تھی کہ وہاں ان کے جو نیوکلیئر ایسٹ جہاں پہ انہوں نے رکھے ہوئے تھے، وہاں پہ بھی پاکستان نے ان مقامات کو بھی فکس کیا۔ اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ 24 گھنٹے کے اندر مودی نے ٹرمپ کو کال کی اور یہ میڈیشن اور سیز فائر کی گئی۔ ادروائز مودی کبھی بھی بو ڈاؤن نہ ہوتا۔ اگر اس کو جا کے جب بریفنگ دی گئی، آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ 5 بجے انہوں نے بریفنگ رکھی ہوئی تھی اپنی کہ ہم نے پاکستان پہ حملہ کیا، لیکن پاکستانی شاہینوں نے، پاکستان کی اس عظیم فوج نے اس طریقے سے ریٹیلیشن کیا کہ یہ 15 منٹ کے اندر ہندوستان نے اپنی وہ بریفنگ روکی، اور اس کے بعد 10 بجے آ کے صرف یہ بات کی کہ ہم جو ہے وہ سیز فائر کریں گے۔ اب یہ ہوا کیا؟ اس میں یہ بات یاد رکھیں کہ یہ جو پاکستان کے پاس جتنے بھی ہتھیار ہیں، یہ بنائے چائنا نے، پاکستان ایئر فورس نے اس کو ڈسپلے کیا۔ ہندوستان کے پاس جو کچھ بھی ہے وہ مغربی ہے یا پھر رشین ہے۔ ان کا جو S-400 ہے وہ رشیا کا بنایا ہوا ہے، اور جو ان کا رفیل طیارہ ہے وہ فرانس کا بنایا ہوا ہے۔ یہ دونوں چیزیں چائنیز جو ہے جنگی سامانوں کے آگے آپ کے سامنے ہے وہ ناکام ہو گئی، اور اب دنیا کے اندر یہ ثابت ہو گیا کہ چائنا کے پاس اتنا طاقتور سسٹم موجود ہے جس کو وہ استعمال کر کے امریکن سسٹم کے خلاف کھڑے کر سکتے ہیں۔
चाइना ने हिडनली अपने आप को प्रूव किया कि वो दुनिया की ताकतवर तरीन एक सुपर ताकत बन चुकी है। अब दुनिया सिर्फ अमेरिका को जंगी सामानों के लिए नहीं देखेगी, बल्कि अब दुनिया चाइना के रफाल के बारे में भी सोचेगी। और पाकिस्तानियों ने उनकी बेहतरीन मार्केटिंग करके दुनिया में ये साबित कर दिया कि चाइना और पाकिस्तान दो बेस्ट आपस में एक लाइफ लॉन्ग फ्रेंड्स के तौर पे अपने आप को उन्होंने साबित किया। तीसरी जो इंपॉर्टेंट बात है, अब अमेरिका ईरान के ऊपर भी हमला नहीं करेगा। ये बात भी आपको मैं बता दूं, क्योंकि ये याद रखें कि ये जो मुसलमान है, ये जो ईमान है, ये जो ताकत है, इसका आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। और इसी की बात आप एक और इम्पॉर्टेंट बात जो इस वीडियो में आपके सामने शेयर करना चाहता हूं कि जो इजरायली ड्रोन इस्तेमाल हुए हैं, यही ड्रोन इस्तेमाल होते हैं गजा के अंदर, और वहां पे जाके जुल्म और सितम की आप दास्तानें देखते हैं। लेकिन पाकिस्तानियों ने यह भी बता दिया कि इन ड्रोन को कैसे गिराया जा सकता है। पाकिस्तान में हिंदुस्तान ने तकरीबन 56 ड्रोन हमले किए, जिसमें 35 को इंटरसेप्ट किया गया। आप सोचें कि ये जो ड्रोन थे, जो खुद कश ड्रोन बनाए गए थे, इनको भी पाकिस्तानियों ने गिरा दिया। फिर जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो मसला कश्मीर है। हिंदुस्तान ने पिछले 60 सालों में मसला कश्मीर को दुनिया के सामने, आपने देखा होगा कि उन्होंने इस लेवल पे लेके चले गए थे कि अब दुनिया ये समझ रही थी कि हिंदुस्तान का मौक़िफ़ बड़ा स्ट्रांग है। लेकिन पाकिस्तान का ये जो हमला था, इसमें मैं ज़रूर क्रेडिट देता हूँ पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस को, मौजूदा हुकूमत को, जो भी लोग इस वक्त डिसीजन मेकिंग है, इसमें हमें किसी तरह 1% भी उसका मुजाहरा नहीं करना चाहिए। बेशक हमारा नुक्ता नज़र डिफरेंट हो, लेकिन ये पाकिस्तान की जो है सवर्निटी की बात की गई, पाकिस्तान की खुद मुख्तारी की बात की गई, और इसमें शहबाज शरीफ और उनकी हुकूमत और साथ ही साथ आर्म फोर्सेस, स्पेशली आपको ये भी बताऊं कि अंदर की खबर यह है कि इस सारे प्रोसेस को करने में सबसे इंपॉर्टेंट रोल था एयर चीफ मार्शल का। जो हमारी पीएफ की चीफ है, उन्होंने ये कहा था कि इन्होंने हमारे 5 एयरबेस के ऊपर जब हमला किया है, तो अगर हम इनको दोबारा नहीं करेंगे और उन्होंने अगली दफ़ा किया, तो ये तो हमारे एयरबेसेस ही ख़त्म हो जाएंगे, तो हमें उनको रिटेलिएट करना पड़ेगा। इसमें आर्मी चीफ का, पीएफ का, जितने भी नेवी के सारे इन तमाम फोर्सेस को हम सलूट पेश करते हैं, उनको सलाम पेश करते हैं। और उसके नतीजे में आज दुनिया के अंदर जो हिंदुस्तान का जो ख्वाब था, और अमेरिका का भी ये ख्वाब रहा, आपने देखा होगा कि अमेरिका ने शुरू में ये कहा कि ये दोनों मुल्क आपस में लड़ लें, हम इसमें नहीं इन्वॉल्व होते। लेकिन जब पाकिस्तान ने ये खौफनाक अल-फतेह वाला, ये जो फतेह मिज़ाइल है, फतेह 1, फतेह 2, फतेह 3 और फतेह 4, ये इतने बड़े मिज़ाइल हैं कि ये 150 किलोमीटर से लेकर 700 किलोमीटर तक फायर कर सकते हैं, और ये लैंड टू लैंड फायर करते हैं। और सबसे ख़ास बात यह है, ये गाइडेड मिज़ाइल हैं, और 100% जाके जिस जगह पे इसको फिक्स किया जाता है, उसी निशाने पर ये जाके फायर होते हैं। तो ये सारी बात इसमें से हमें समझ आती है कि अमेरिका को जब लगा कि उनका जो बगल बच्चा है हिंदुस्तान, अब वो ये जंग लड़ने के काबिल नहीं रहा, तो उन्होंने पाकिस्तान के साथ बात की है। और पाकिस्तान, एक बात ये भी आपको बता दूं, क्योंकि क्रेडिट देने में कभी भी आप इसमें डिले ना करें, आप रात को जेडी वेंस ने, अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट ने, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को और पाकिस्तान के आर्मी चीफ को फ़ोन करके कहा कि आप इनको रिप्लाई ना करें। लेकिन आर्मी चीफ और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने ये बात जेडी वेंस को कही कि हम किसी सूरत में भी उनको नहीं छोड़ेंगे, हमने उनको रिप्लाई करना है। और साथ ही साथ आपने देखा होगा सुबह 8 बजे खबर चलाई गई कि पाकिस्तान की नेशनल जो न्यूक्लियर एसेट का जो मीटिंग होती है, वो मीटिंग इन्होंने कॉल की। वो ये पैगाम था कि अगली दफ़ा इन्होंने अगर हमारे ऊपर हमला किया तो आप इनके ऊपर न्यूक्लियर मिसाइल मारेंगे। तो ये बात दुनिया में साबित हो गई कि साउथ एशिया के अंदर जो हिंदुस्तान की बढ़ोतरी बनाने की कोशिश की जा रही थी, वो ख़त्म हो गई। मुसलमानों के अंदर एक जज्बा पैदा हो गया कि एक मुल्क ऐसा है जो किसी के भी नाकू जिसे चने चुपवा सकता है और अपने से 5 गुना बड़ी ताकत के आगे खड़ा हो सकता है, और उसने प्रूव किया। और ये पाकिस्तान की जितना भी आज तक बजट इस्तेमाल हुआ पाकिस्तान की जिसे कहते हैं डिफेंस में, उस बजट का सबका जितना 70 सालों का खर्चा है, ये 2 घंटों में उसने प्रूव किया कि ये खर्चा बिल्कुल ठीक जगह पे हुआ। और अगर आप सोचें कि अगर आपके पास ये डिफेंस सिस्टम ना होता, आपके पास JF-17 ना होता, आपके पास PL-15 ना होता, तो हिंदुस्तान तो आपके 10 मिनट में फारग कर गया था। हिंदुस्तान के मिसाइल आप देखें कहाँ पे गए, वो हिंदुस्तान ने अपने घरों से बैठ के मारे। कहाँ पे आपका बलूचिस्तान, आपके पेशावर, लाहौर, हर जगह पे, कराची, सब जगहों पे उन्होंने हमला किया। तो ये सारा कुछ आज पाकिस्तान की अजीम फोर्सेस को, पाकिस्तान की, मैं कहता हूँ कि ये बिग हार्ट था ये डिसीजन करना कि हिंदुस्तान के ऊपर अल-फतेह का मिसाइल मारना। वो जब मारा गया तो हिंदुस्तान के अंदर परेशानी हुई, और वो मिसाइल जहाँ जहाँ मारे गए वो 30 मकामात पे एग्जैक्टली वहाँ पे लगे। कोई एक मिसाइल को छोड़ के बाकी सब जाके उन्होंने अपने जो उनके निशाने थे उन निशानों पे वो लगे। दैट्स वाई मोदी जो है वो रातों रात अमेरिका के पास गया, और उसने जाके, आपने देखा होगा कि मोदी अमेरिका के पास गया, फिर ट्रंप ने ट्वीट किए, और उसके बाद हिंदुस्तान के फॉरेन सेक्रेटरी ने सबसे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और पाकिस्तानियों ने दोपहर में जाके कहा कि हम तो जंग जीत गए हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि इस जंग का पाकिस्तान के अगले जो नई नस्ल है, इसके माइंड में भी पाकिस्तान की 65 की जंग का आपको नहीं पता होगा, 71 का नहीं पता होगा, 99 का नहीं पता होगा। 99 की जो जंग थी वो तो 10-11 दिन भी नहीं चली।
71 की जंग भी 10-11 दिन नहीं चली, और ये जो जंग थी ये आपकी 5-7 दिन आपने इसको विटनेस किया, आपने देखा कि रेजिलियंस पाकिस्तानी कौम ने किस तरह से शो की, और साथ ही साथ हिंदुस्तान को उसकी आल्दो तमाम उसकी तरक्की ये वो आप उसकी फाइनेंशियल सक्सेस सब कुछ होने के बावजूद जब ईमान की ताकत होती है, जब लड़ने और मरने का जज्बा होता है, तो फिर पूरी दुनिया देखती है। और आज आप देख लें कि पूरी दुनिया पाकिस्तान के साथ खड़ी है, हिंदुस्तान के साथ नहीं खड़ी। आप चाइना को देखें, उसने बयान दिया कि हम पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, तुर्की ने पाकिस्तान को सपोर्ट किया, अज़रबैजान ने, आप देखें कि उनके शहरों में पाकिस्तान के हक़ में नारे लगे। तो आप सऊदी अरब का और यूएई का आपको पता ही है कि ये तो वैसे ही पाकिस्तान के साथ हैं। और फिर अमेरिका का जो स्टांस है, कश्मीर इशू का नाम लेना, ये हिंदुस्तान की पूरी 70 साल डिप्लोमेसी को तबाह कर देता है। मैं ये समझता हूँ कि हिंदुस्तान में मोदी का ये आखिरी वक्त है। मोदी ने हिंदुस्तान को जो तरक्की देनी थी वो दे दी, और आज पूरी दुनिया में अगर किसी की वजह से हिंदुस्तान का सर शर्म से झुका है तो उसका नाम मोदी है। मैं पाकिस्तानी कौम को, पाकिस्तानी फोर्सेस को और तमाम पाकिस्तानी सियासी क़यादत को, क्योंकि किसी ने भी इस मौके के अंदर कोई पॉइंट स्कोरिंग नहीं की, सब ने पाकिस्तान की अजीम फोर्सेस के पीछे खड़े होकर पाकिस्तानियत की बात की, और सब ने मिल के 24 से 48 घंटों में दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन किया। आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। बहुत शुक्रिया।